So the first map site is Buddhist cave site. What could be that? That is Bahamian. Bamyan, Bahamian. Buddhist cave site is Bahamian. Second site, Jain cave site, Ellora. Jain cave site is Ellora. Ellora is Jain as well as Buddhist as well as Hindu site, Ellora, which I already told you. I think in some caves in the last class, I think we were discussing about the architecture. Ajanta is only Buddhism, Ellora is Buddhism, Jainism and Hinduism. Third, Jain cave site, another site I have given. Where is it in Odisha? That is Udayagiri, Khandagiri caves. Both caves are located just 100 meters apart. So both you can write. Either you can write Udayagiri or Khandagiri. Sometimes both are written as Udayagiri / Khandagiri caves. அப்படி தான் எழுதுறாங்க. அப்படி கூட நீங்க எழுதலாம். Udayagiri, Khandagiri caves. The explanation for all the sites is already given to you in the book format. I think you are going through that. Correct? Next, third, fourth site. Post-Mauryan or Kushanan site. Begram, B-G-R-A-M, Begram. B-E-G-R-A-M, Begram. Next, another rock edict. It is in Gujarat. Rock edict of Ashoka, which is in Gujarat, most popular happens to be what? Junagadh or Girnar. Both you can put Girnar inscription. That is in the place which is called Junagadh. It speaks about the lake. Name of the lake is Sudarshan Lake, which is already given in the explanation. Sudarshan Lake. Next, question number 6. Point number 6. Ancient port. Sopara. S-O-P-A-R-A. Sopara. Sopara, Supara. You can put any spelling that is mentioned in many ways. Next, site number 7. Ancient capital site. Everybody knows that. What is that? Location la parunga map la. Enna the ancient capital site enna irukonga? Patliputra. Patliputra or Patna. Ancient na Patliputra தான் போடணும். Next, தமிழ்நாடுல போர்ட் சைட் ஒன்று இருக்குது. என்னது? தாமிரலிபதி. TAMRALIPTI, Tamralipiti. Next, ancient pillar site. It is also the place where we have stupa, which is Sanchi. Sanchi. Next, Jain cultural site. தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. என்னது ஜெயின் கல்ச்சுரல் சைட்? That is Sitanna Vasal. Sitanna Vasal. Now read the questions for me. What are the questions which I have to give explanation? I think last class that is the topic we took in the class. I think yes or no in the class than land grants sir. No va? Okay. Now we'll take up a topic which is called question number on land grants. Is it not? Post-Mauryan period or Gupta period? Gupta. ஆமா நம்ம நடத்திருக்க மாதிரி தெரியுதுப்பா. எனக்கு அப்படி தோணுது. நடத்திருக்குமா? நல்லா பாருங்க கொஞ்சம். ஐயோ இது ஒரு குழப்பமா இருக்குது. பாதி பேர் வரோம் பாதி பேர் வரது இல்லையே. நடத்திட்டு தானே சமந்தா சிஸ்டம், feudal system. Ma, we already taught this in the class, land grants. Okay, first you have to write why land grants were given. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. அதுக்கு டிக்டேஷன் பண்ணனா இல்லையான்னு தெரியல, பட் ஆனால் நடத்திட்டு அந்த டாபிக்கை. ஏன் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் கொடுத்தான்? why land grants was given? what is the impact of the land grants? Okay, how did this land grants affect the social order? நான் டிக்டேஷன்ல அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். போன கிளாஸ்ல டிக்டேஷன் எலாபரேட்டா பண்ணிருக்கேன். எப்படி வந்து லேண்ட்ல வந்து ஒரு ஆளா புதுசா எமர்ஜ் ஆகுறான் அந்த லேண்ட்னால. டிக்டேட் பண்ணிருக்கோம்மா போன கிளாஸ்ல. இந்த கிளாஸ் இந்த பேஸ் தானே அது? எஸ் ஆர் நோ? என்ன ராஜா ராணக்கா வாங்குறவன பேர் வச்சுக்கிறான், டைட்டில் வச்சுக்கிறான், அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன், லாட் ஆஃப்
Dictation we are given. So how land grants, why land grants is given during the Gupta period? The second is, what is the impact of the land grants? How this affected society, polity, and other aspect of the life. Other aspect of the life. அம்மா நடத்திருக்குமா? கொஞ்சம் யாராச்சும் பார்த்து சொல்லுங்க. நடத்திருக்கோம் land grants. இந்த கொஸ்டின் அப்படியே தூக்கி காப்பி அடிச்சு அங்கே ஒட்டிட வேண்டியதுதான் உங்களுக்கு வேலை, வேற எதுவுமே இல்லை. புரிஞ்சுல? லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் வந்து சமந்தா சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துச்சு, இந்தியாவில் ஃபியூடல் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துச்சு. அந்த சிஸ்டம் என்ன, லேண்ட் சென்டரா வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அதை சுற்றி இயங்குச்சு. ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு, பொசிஷன் ஆஃப் த விமன் குறைஞ்சி போச்சு, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். எஜுகேஷன் குறைஞ்சி போச்சு, டிராவலே யாருமே பண்றதில்ல. போன கிளாஸ்ல எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்ல, a father out not to give his daughter in marriage to somebody who stays away, far away from the place. இதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணும்ல, மனப்படமா எனக்கு தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் தெரிய மாதிரி தெரியுது. புரிஞ்சுல? அதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக டிக்டேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டிக்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஆன்சர் எடுத்துட்டு இந்த லேண்ட் கிராண்ட் ஏன் நடந்துச்சு, ஏன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் லேண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், யார் யாருக்கெல்லாம் லேண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல. நம்பர் 1 பிராமணாஸ்க்கு, நம்பர் 2 3 பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் அஃபிஷியல்ஸ், நம்பர் 3 டெம்பிள்ஸ். அம்மா கரெக்டாம்மா? இப்போ நீங்க ஞாபகம் வேண்டியது நான் ஞாபகம் வேண்டியது என்ன இருக்குதுப்பா, புரிஞ்சுல? ஸோ அதனால அம்மா அப்படிதானே சொல்லியிருக்கோம் ஆன்சரு. ஸோ அதனால யார் யாருக்கெல்லாம் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் கொடுத்தாங்க விளக்கியாச்சு. இந்த ஆன்சர் தூக்கி அப்படியே விட்டுங்க, அவ்வளோதான். செகண்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா. இதை நம்ம நடத்தல, ஆனா அங்கங்க பேசியிருக்கிறோம். ஆமா, அதுதான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா தானே. எப்பவுமே கொஸ்டின்ல வந்து யூபிஎஸ்சியில் ஆன்சர் எழுதும்போது என்ன எழுதணும்னா, எங்கெங்கயோ நீங்க படிச்ச எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி ஒரு இடத்துல கொண்டு வரணும். அது மைண்ட் உங்களுக்கு அந்த தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். எஜுகேஷனை பத்தி ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால என்னென்ன இருந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு டைம் இந்த கொஸ்டின் படிங்கப்பா. எக்ஸ்பிளைன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா? இப்போ யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம, தெரியுமா தெரியாதான்னு. கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா தெரியுமா தெரியாதுன்னா சொல்லுங்க, அதுக்கு வந்து ஆன்சர் எழுதுவோம். தெரியாது தானேம்மா? எஸ்ஸா நோவாமா? பார்ப்போம், யோசிக்கிறேன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியாத பாயிண்ட் எதான்னு சொல்லுங்க. ஓகே, கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா. இது மெயின்ஸ்ல என்ன ஆன்சர் எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட், இந்தியாவில் என்னென்ன எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு, வாட் ஆர் த, இது ஜஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். வாட் ஆர் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா. 5 எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். 1 தக்சசீலா, நெக்ஸ்ட் விக்ரமசீலா, வல்லாபி, நாகார்ஜுனா, அப்புறம் நாலந்தா. ஓகே, பிரைமரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே இது. அப்ப ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி மேப்பை போட்டு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருந்துச்சு மார்க் பண்ணி இங்க ஒன்று அங்க ஒன்று அங்க ஒன்று இங்க மார்க் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் 2 மார்க் கண்டென்ட் எழுதிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது, இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வாட் இஸ் த சிலபஸ், என்னென்னலாம் இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் நடத்தினா, என்ன நடத்தியிருப்பான்? கண்டிப்பா எல்லாருமே புத்திசம் பத்தி நடத்தியிருப்பான், கரெக்டா? புத்திசம், அஸ்ட்ரானமியை பத்தி நடிச்சிருப்பான், அஸ்ட்ராலஜியை பத்தி நடத்திருப்பான், எத்திக்ஸை பத்தி நடிச்சிருப்பான், பிலாசபி பத்தி நடத்திருப்பான். அம்மா இதெல்லாம் சொல்லணுமா நானு? எஸ்ஸா நோவா? இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் நடத்தினான். நம்பர் 3, இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எப்படி இயங்கிச்சு, ரெசிடென்சியலியா இல்ல டே ஸ்காலரா? ரெசிடென்ஷியல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். புரிஞ்சுல? இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலந்தால எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தங்கியிருக்கான். நாலந்தால எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்கலாம். நாலந்தால 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தங்கி படிச்சுட்டு இருக்கிறான். புரிஞ்சுல? அடுத்தது, சார் இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வரான்? பிராமணாஸ் மொத்தம் தான் வரானா? இல்ல, ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வரான். ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். We have examples where even non-Brahmanas were admitted and studied. அது மட்டும் இல்ல, இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபாரினர்ஸ் வரான். எக்ஸாம்பிள் ஹுவாங் ஷுவாங் சொல்லலாம், ஃபாஹீசன் சொல்லலாம். ஆமா, ஹுவாங் ஷுவாங், ஃபாஹீசன்.
புரிஞ்சு உங்களுக்கு? அடுத்தது இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஓகே, this education institution, how it impacted the society? It led to the spread of knowledge. Spread of knowledge. Example, medical branch. Medical branch எங்க இருக்குது? தக்சசீலா இருக்குதா? Medical branch known for தக்சசீலா. For example, we have a person who is called Susruta. Susruta. And there is a person who is called Jivika. These people have connections with where? தக்சசீலா. புரிஞ்சா? அது மட்டும் இல்ல, polity, the knowledge of polity, specialization, that also we trace to தக்சசீலா. Example, we have Chanakya. தக்சசீலா தான் படிச்சதா நினைக்கிறோம் நம்ம. சாணக்கியாக்கும் தக்சசீலாக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. He is a minister, important minister. He has got connections to தக்சசீலா. பேசுறவங்களுக்கு புரியுதுல? அப்புறமேட்டு புத்திசமோட மகாயானா புத்திசம் இருக்குல்ல, மகாயானா புத்திசம், அந்த புத்திஸ்ட் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கலாம்? நாலந்தால இருக்கலாம். நாலந்தால இருக்கிறான், இருக்கலாம் இல்ல இருக்கிறான் நாலந்தால. Example, there is a person who is called Nagarjuna. சூன்யத்தான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு. சூன்யவதா. சூன்யவதா யாரு? நாகார்ஜுனா. இவெல்லாம் அங்க படிச்சிருக்கான். சரி, இந்த டைப் ஆஃப் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்துச்சு சார்? குரு சிஷ்யா பாரம்பரியத்தில் இருந்துச்சு. குரு சிஷ்யா பாரம்பரியம்னா ஒரு குரு இருக்கான், அதுக்கு 4 சிஷ்யன் 5 சிஷ்யன் கொடுத்துட்றான். சிஷ்யா 1, சிஷ்யா 2, சிஷ்யா 3, சிஷ்யா 4. இந்த குரு அவனை எல்லாம் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறான். குரு சிஷ்யா பாரம்பரியம். அம்மா பேசுற உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா சார்? அப்புறம் சார் வேற என்ன சொல்றோம்? இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் நாலேஜ் வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் சார்? இந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியா இஸ் சோ ரினவுண்ட் தட் இட் த நாலேஜ் ஸ்ப்ரெட் டு ஈவன் அவுட் சைட் இந்தியா. சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாக்கு போச்சு, சைனாக்கு போச்சு, இட் வென்ட் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். That also you can add as the seventh point. And also ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும். ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒரு காலேஜுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது இல்ல, அந்த மாதிரி. புரிஞ்சா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7th point, these universities they were responsible for spread of knowledge through books. They had large libraries. அது கிளாஸ்ல நான் பேசியிருக்கேன், இந்த கிளாஸ்ல தான் பேசியிருக்கேன். லைப்ரரி எரிச்சிட்டான் பொஞ்சிட்டான்னு ஏதோ நான் பேசுற கதைன்னு நினைக்காதீங்க, எல்லாம் பாயிண்ட் தான் பேசிட்டு இருக்கேன் கதையா. Nothing which I speak is not going to be useful to you in the exam. Everything is going to be useful to the exam. புரியுதுல? யூனிவர்சிட்டி எரிச்சிட்டாங்க, இதெல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல தான் பேசினேன். நாலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான புக் இருந்துச்சு, வந்து ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போனார் வச்சாரு. அம்மா எஸ்ஸா நோமா? ஸோ இது எல்லாமே இந்த புக்ஸ் லைப்ரரி இருக்குது. ஸோ நாலேஜ் ட்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. புரிஞ்சுல? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்சரை முடிக்கணும். இத்தனை விஷயங்கள் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சரில் ஒரு 2.5 பேஜில் எல்லாத்தையும் 6 2 points. If you put all the 7 aspects, 2 points each, then your answer will be complete. If you search anywhere in this content, there is not going to be any content more than this. That's it. This is the content for the question. Okay.